షర్ట్ వేసుకొచ్చనో పిల్ల సైకిల్లోన హే నిక్కర్ టీ షర్ట్ వేసుకొచ్చనో పిల్ల సైకిల్లోన ఇవాళ ఫోన్లు చేసి దేశం మొత్తం చాటై తనతో తలపడితే నువ్వు తొడగొడితే నీ కథ అంతే ఇక వెంటనే ఒప్పందము చేసుకో లేదా మక్కలు విరిచేస్తుందే కొత్తగా ఎత్తులు వేసి నిన్నే జడిపిస్తుందే పడగొడుతుందే కాస్త జాగ్రత్త జాగ్రత్త కాస్త జాగ్రత్త 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 ఈ పూరి నీ పొగరంతా తను అని చేస్తుంది ఆ పట్టులో నన్నుతే ఉన్నది ఓ ఇంచి టేపును తెచ్చిన ఆ పట్టు పొలుచుట సాధ్యం నీ శ్వాసను ఆపేస్తుంది తన జోరును చూపిస్తుంది ఇక వెంటనే ఒప్పందము చేసుకో లేదా మక్కలు విరిచేస్తుందే కొత్తగా ఎత్తులు వేసి నిన్నే జడిపిస్తుందే పడగొడుతుందే కాస్త జాగ్రత్త జాగ్రత్త కాస్త జాగ్రత్త 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 స్పీడ్ సూపర్ ఫాస్ట్ మరి పురు హోరీ పోటులేసు కొట్టగానే చీత మల్ల యుద్ధ మక్కువట ఆకాశమే హద్దట అడ్డులెత్తి వచ్చిన గుండె ఉందట కను రెప్పపాటు టైంలోనే పట్టేసి చుట్టేసి అర్థమే చేస్తుంది రైఫల్ బుల్లెట్ లాగా దుసుకెడుతుంది ఇక వెంటనే ఒప్పందము చేసుకో లేదా మక్కలు విరిచేస్తుందే కొత్తగా ఎత్తులు వేసి నిన్నే జడిపిస్తుందే పడగొడుతుందే కాస్త జాగ్రత్త జాగ్రత్త కాస్త జాగ్రత్త కాస్త జాగ్రత్త జాగ్రత్త కాస్త జాగ్రత్త కాస్త జాగ్రత్త జాగ్రత్త కాస్త జాగ్రత్త కాస్త జాగ్రత్త గాలికి పెట్టారంటే ఫస్ట్ మొత్తం పెట్టారు చూసారా చేస్తారా చేసిరండి ఇంకో 2 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి మరి అతను కూడా వెళ్ళిపోతారా అతను తీరా కొంచెం తీరు సార్ అది మెయిన్ అండి అసలు ఇప్పుడైనా ఎన్నింటికండి 10 సార్ టిఫిన్ చేయవచ్చు ఇంకా అరగంట ఉందిగా అరగంట 9:20 కూడా ఓకే మళ్ళీ వచ్చారా మెకానిక్ చెప్తున్నా ఇట్లా ఇటే రండి
కెప్టెన్ MBA సార్, సెకండ్ ఇయర్, ఫస్ట్ ఇయర్. ఒకసారి సార్ సర్వీస్ చేస్తారు. దగ్గర కొండండి బాబు, దగ్గర కొండి స్టూడెంట్స్. అదే ఒత్తిడి చేయకూడదు కదా పరిస్థితి లేదు. చెప్పండి సార్, యాడ్ అవుతారు తప్ప ఇంకోటి మేమంతా బిజినెస్ కాలేజీ గవర్నమెంట్ సొసైటీ మేమంతా బిజినెస్ ప్రిపేర్ కంప్లీట్ బిజినెస్ ప్రిపేర్ పూర్వం ఉంటే డిసైడ్ అవ్వలేదు. ఆ పైన కూడా ఏంటంటే రోజు ఎవరో ఒకరు ఇద్దరు ముగ్గురు వస్తూనే ఉంటారు. ఏదో టైంలో ఎవరికి బిల్లు బట్టి వాళ్ళు అంటే నేను కూడా బిల్లు బట్టి వస్తుంటాను.
వారంటే తప్ప కుదరదు కాదు. మీరు కూడా పట్టండి వెనక్కి రావండి 1 2 3 1 సార్ ఓకే మరి రెడీ ఓకేనా ఓకే సార్ ఎలకొక బాగుంది ఏ ఇదంతా ఆగద్ది Our principal sir, Dr. K. Nageshwara Garu, onto the dais. We are pleased. Venu. Radha Krishnamurthy Garu, onto the dais. Ex-person, our President Sir, Sri Chalwadi Mallikarjun Rao Garu, onto the dais. We thank all the invitees for their gracious and valuable presence over here. एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमट्टाय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुर्यप्रवराय गुरवे गुरगुरवे गुरुदैत्यकलाक्षेत्रे गुरुसर्वसराराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डकण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय
gracious lamplighting ceremony by the Honorable Dignitaries. Thankful to the management for their kind support since my joining in this college, especially our president sir and our student friendly leader, great Rotarian, our treasurer sir, support his sports events, just how they are encouraging the academic activities in this college. I proudly say that this is the only engineering college in Vijayawada which gives good support for the sports events and also conduct the celebrations like this every year. The backbone of all these things and this coordination is because of only academic director, the great ambassador of our college. He is none other than our beloved principal sir, Dr. K. Nageswara Garu. I really thank you very much, sir. Thank you, sir. I don't have words to express my sincere thanks to Sri G. Palraj Garu, IPS, Deputy Commissioner of Police, Vijayawada, for this kind acceptance to be here, a chief guest for today Sports Day celebrations. Thank you, sir. Now I submit sports report for the academic year 2016 and 17. P. Mohan Kishore of first year EEE and G. Ganesh, second MBA student, selected for the JNTK handball men's team to participate in the South Zone handball team, which is held on December 24, 2016, organized by Periyar University at Salem. Next one is BVNS Praveen, a first MBA student for South Zone University shuttle badminton team organized by Madurai Kamaraj University to represent JNTK. Our college hosted a prestigious JNTK men and women judo selections on 21st October 2016. This is a historical event in this PSCMR CET. I selected as a team manager for All India Inter-University Judo competitions for men and women at Kurukshetra University in Haryana on November 3rd, 2016. This is happened only because of the sportive spirit of our dynamic academic director, our college principal sir, Dr. K. Nageswara Garu, and our committee members. Our energetic students participated in Krishna District Football League Championship held at Indira Gandhi Municipal Stadium, Vijayawada, during November 16th to 18th, 2016. Our second year EC students, Mr. Yuvaraju, participated in selection trials at JNTK University swimming competition on 30th September 2016. He got 4th place among more than students participating in this event. Our business students and students various branches of engineering are actively participated in JNTK C-Zone College of Tournament organized by LBRC Engineering College and Mailuvaram and PVP Siddhartha Kanur and exhibit excellent performance in Kho-Kho, Shuttle and Kabaddi. Our college girls students very proactive in Kho-Kho and Throwball, actively participated in Central Zone Games for women organized by Tirumala Engineering College, Narsarapeta, February 17, 2017. In this regard, I wholeheartedly appreciate the parents of the students who encourage their works not only in academics but also in sports. Our polytechnic students participated in inter-college diploma meet at Gudivada. Not only the above, our students are participated in many tournaments like Enadu, Sakshi tournaments, like this many more. Last but not least, I wholeheartedly congratulate the PSMR Sports Committee for their actively involvement in conducting the sports events and also the students of college for the interest sports and games. Thank you for giving opportunity. Thank you one and all. Thank you, sir. I call upon our beloved principal sir, Dr. K. Nageswara Garu, to speak a few words.
respected chief guest of today's function, Sri Palaraj Garu, IPS officer and Deputy Commissioner of Police Vijayawada, and our revered Chalwal Mallikarjuna Rao Garu, President of this college, and Sri Ram Radhakrishna Garu, Secretary and Correspondent, and Treasurer Sri Padmas Venkateswara Rao Garu, and my dear heads of the departments of various engineering streams, and my dear colleagues, my dear students, and especially today belongs to the sports committee and the PD physical director Sri Victor Garu. I wish you all a happy day and a good morning to you all. At the outset, I am thankful to you, sir. Your presence is a very inspiration, is an inspiration to the students of our college. Being an IPS officer belonging to the central services, our students will also have an opportunity to ponder over the possibility of attempting the examinations in central services. In addition, and conceded to the request to be present here to spare your valuable time in spite of your busy schedule. Sir, a few words about our college. As this college was started in 2008, and it took leaps and bounds to grow and to stand as one of the prominent colleges in Vijayawada, not only in Vijayawada town and Krishna district. And it is not an exaggeration when I say that we are second to none when it comes to the admissions. We have been consistently registering 100% admissions, which is a rarest of rare achievements in the present day of cutting edge competition. And also our faculty members are also doing very well and in encouraging the students. Sir, our strength is the student discipline. We don't compromise in discipline issues. We don't spare. The management has given us the freedom to take decisions with respect to the discipline issues, and we have been consistently doing well in this regard also. Sir, we have 5 streams of engineering branches in BTech, CSE, ECE, EEE, Mechanical and Civil Engineering, and we are also permitted to run diploma courses as a secondship program in Mechanical Engineering and Civil Engineering, and we also have a PG program in MBA, and we have been doing well. And this is the annual sports day. Is a very notable event in the college. It's an annual event, and people cherish it very much. And we conduct the sports in the true spirit of sportsmanship. And we advise our students to strongly believe in participation rather than winning. Whoever wins, but participation is important. And we strongly believe that a healthy mind resides in a healthy body. And with that motto, we always encourage our students to play in the college. And you will be surprised if you happen to come our college after 6 o'clock also, our students will be there in the playground. And our staff members are there, and they stay back to see that all these boys and girls are participating in a fearless environment. It's really a treat to the eyes of teachers like me whenever I see boys and girls participating in sports and games with so much of it's really a treat to the eyes of people like me. And it's not an exaggeration that our students, they conduct the games and sports and games in the true spirit of sportsmanship, without any quarrels, without any skirmishes and all that. And we are proud that we boast of maintaining the discipline in the strictest form. So our students are also doing very well in the results arena. We have been consistently registering results
very well in the JNTUK University, to which we are affiliated, Kakinada, Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada. And also our students, our management encourages our students and faculty to go out and participate in outside activities and in such events. And few of our students have even submitted research papers in national seminars also. Few of our students from EC and CSE, they have and faculty from our college have won a best paper award also in one of the conferences recently held last year. And also we have our students are doing a lot of things in the recent buzzword Internet of Things. They are automating we are encouraging the students to come up with products. We are designing products and we are planning to commercialize it, and we are planning to make it send the products into the market. And also, sir, in the entrepreneurship side also we have started an entrepreneur startup. What it is called We Celebrate. We Celebrate, it's a startup, and the main objective of that is that if I want to celebrate my son's birthday who is away, or who is in Vijayawada, and my son is there in Hyderabad, and he wants to celebrate my birthday here, he can directly contact those people, and they will come and celebrate the birthday on his behalf in our house. That is the startup that is going to be that we have started. And so this is all happening because of the unconditional and unconditional support that is being extended by our management. So we are very proud and we are very happy to have such a management who are not after money. This is purely a philanthropic institution, and I know I need not tell about the management's philanthropy and their philanthropy and philosophy. They even spend from out of their pockets whenever there is a needy situation. So this is a few treatises about our college, sir. Kindly bear with me that I have taken a few minutes. I stood between you and the students to just give the overall picture of our college. This is a brief picture of our college, and I once again thank you, sir, for having come down to our college to bless our students on this sports day occasion. And I wish you all a happy day and good luck. Thank you very much. Thank you for your valuable words. That's why we call him an academic leader. Now we are pleased to invite charming and dynamic personality, our treasurer of PSMR College, Sri Kottama Srinivasarao. I request Mrs. T. Shanti Sri to introduce the benevolent personality to the gathering. Nagaru was born in a reputed Chalwadis family on July 18, 1949 in Nusri. He did his schooling in Mailuvaram, PUC in Machilipatnam, and he was awarded Bachelor of Science degree from DAR College, Nusri in the year 1970. After he completed his education, he started fertilizers and pest business and was successful till 1977. In 1977, due to a heavy cyclone, he faced a lot of economical crisis for 10 years, where he even sold his wife's stats for ₹17 to meet his both ends. In 1988, he started R&D contracts and transportation business and purchased a heavy truck in 1992, and in a span of 3 years, he prospered a lot and purchased 100 trucks. In 1997, he constructed a library worth 3 lakhs in Mailuvaram, and in 2002, he constructed and donated a community hall of 1,500 square feet in Mailuvaram. In that inaugural function, Dr. Gopala Sriman Narayana suggested him to conduct medical camps. With his suggestion, from January 26, 2003 till date, he organized 170 medical camps in 40 villages of Krishna and Khammam district. In 1993 till now, he supported many poor and meritorious students by donating books, dresses, and
free for their education. He started Chalwadi Jamalaya Trust in the name of his father and adopts 2 medical students and engineering students every year and works for their bright future. Has not been satisfied with this, sir, and in 2007 he donated rupees 1.5 crores to our college and is a main role and life member and president of this college. He deposited $1 lakh to Rotary Foundations, and with that donation, from that donation, he uses it for the poor and meritorious students of our college every year. To define him in one word, he is Kali Yuga Karna and a godfather of our college. Thank you, sir. Thank you, ma'am. And we are really very fortunate to be with us, sir. ప్రిన్సిపల్ నాగేశ్వర గారికి, అలాగే సెక్రటరీ ట్రెజరర్ వెంకటేశ్వర గారికి, ఈరోజు మనకి కాలేజీకి చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చినటువంటి పాల్ గారికి, అలాగే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, స్టూడెంట్స్ అండ్ లేడీస్, ఎవ్రీబడి గుడ్ మార్నింగ్. మరి మనం 9వ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. మరి పిల్లలకి చదువు ఎంతైతే ముఖ్యమో ఆటలు కూడా అంతే ముఖ్యం. అన్నీ కలగలిపితేనే మనిషి యొక్క జీవితం. కేవలం చదువు ఒకటే కాదు, అనేక రకాలైనటువంటి అన్ని రంగాల్లో కూడా ఉండాలనేటువంటి బాధ్యత అందరూ ఒకసారి గుర్తించుకోవాలి. కేవలం చదువుకి అంకితం అయిపోయారనుకోండి, మీకు జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉండదు, తర్వాత పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ఉండదు, ఏ విధమైనటువంటి సంబంధాలు ఉండవు మీకు అసలు. కాబట్టి ఏంటంటే ఆటలాడుకునేటప్పుడు ఆటలాడుకోవాలి, చదువుకునేటప్పుడు చదువుకోవాలి. అట్లాగే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నప్పుడు కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, మ్యూజిక్ వినాలి, అన్నిట్లో ఉంటేనే మన యొక్క జీవితం సాఫల్యంగా జరుగుతుంది. మరి ఈరోజు నేను 2 మాట్లాడాలని చెప్పలేదు. మనం రోజు జీవించడానికి 3 పూట్ల ఆహారం తీసుకుంటాము, తగిన వాటర్ తీసుకుంటాం, అన్నీ చేస్తాము. అలాగే మనం రోజు బట్టలు మార్చుకుంటాం, ఇస్త్రీ చొక్కో లేకపోతే ఉతికిన చొక్కో ఏదో ఒకటి బట్టలు మార్చుకుంటాం. ఎందుకంటే నిన్న బట్టలే పడేసుకుంటే వాసన వస్తుంది, తెలుసు కదా మీకు. అలాగే శరీరాన్ని కూడా మనం ఏ విధంగా బట్టలు మార్చుకొని ఉతికి ఇస్త్రీ చేసుకుంటామో మన శరీరాన్ని కూడా అలాగే ఉతికి ఆరేయాలి. అప్పుడు కానీ మీరంతా కండిషన్ ఉంటారు. నేను చెప్పబోయేది ఒకటే. కాబట్టి ఏంటంటే ముఖ్యంగా పిల్లలందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సింది, రోజు ఏదో ఒక గేమ్ కానీ లేకపోతే మరి యోగా కానీ లేకపోతే కరసాధన కానీ ఏ విధమైనటువంటి సరే 1 గంట సేపు కనుక ఫిజికల్గా మీరు కష్టపడితే అప్పుడు మీకు బాడీ కండిషన్ ఉంటుంది, మైండ్ కండిషన్ ఉంటుంది. తద్వారా ఏంటంటే మీరు మంచి సంకేతాన్ని సమాజానికి కూడా జరుగుతుంది. ఇవాళ మోడీ గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు యోగా గురించి. మీరు చదివే ఉంటారు, ఈనాడు పేపర్లో మెయిన్ పేజీలో ఇచ్చారు. మరి యోగా అనేది మన ఇండియాలో పుట్టింది. ఇవాళ ప్రపంచ దేశాలన్నింటికి కూడాను ఒక ఆదర్శప్రాయమైనటువంటిదిగా మరి వెలువెత్తుతుంది. అన్ని దేశాల్లో కూడా ఇవాళ యోగా మరి స్టార్ట్ చేశారు. మరి అది నిజంగా గర్వకారణం, మన ఇండియాకే గర్వకారణం అది. మరి అది చేయటం వల్ల ఏంటి అని అంటారు, చెప్పాను కదా మీకు, ఏ విధమైనటువంటి అనారోగ్యం జోలికి పోయే ప్రశ్నే లేదు. నేను ప్రాక్టికల్గా చెప్తాను మీతోటి. నాకు ఇప్పుడు 68 సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా ఇవాళ నేను యాక్టివ్గా ఉన్నానంటే కేవలం యోగానే. రోజు యోగా 4:30 లేచి 5:30 కల్లా యోగా అయిపోతాం, 7కి వెనక్కి వచ్చేస్తాం. మరి అట్లా రోజు చేయబట్టే మేము ఇవాళ ఎంత కార్యక్రమం చేయగలుగుతున్నాను. ఈ రోజు వరకు నేను ఎప్పుడు తలనొప్పికి కానీ, కడుపు నొప్పి కానీ, పాల నొప్పి కానీ, లేకపోతే ఒంటి నొప్పి కానీ ఏ రోజు హాస్పిటల్కి వెళ్ళారో నేను ఇంతవరకు నా జీవితంలో. మరి ఎందుకంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను, గొప్పగా అర్థం కాదు. మీరందరూ కూడా ఏదో ఒక బాడీ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, తప్పకుండా చేసి తద్వారా మీ ఆరోగ్యాన్ని ముందు సంరక్షించుకోండి. తర్వాత ప్రయారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, ఎడ్యుకేషన్ కూడా ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. ఇది ఏదో ఆటలో చాలేపరికి అని అనుకుంటే దాంట్లో ఒలింపిక్ లెవెల్లో కనుక వెళ్ళినప్పుడు మీరు
గోహెడ్ దానికే ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. కానీ అటు ఇటు కానిటువంటి వ్యవస్థలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం చదువుకు మాత్రం ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. నేను చెప్పేది మీరు బాగా నైపుణ్యం సంపాదించాలనుకోండి, మరి ఏది పివి సింధు లాగాను లేకపోతే సైనా నెహ్వాల్ లాగాను మీరు అంత రాణిస్తే మేము కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తాం. మీకు ఏ విధమైనటువంటి రూపాయి ఖర్చు లేకపోవడం కూడా మేము సాయం చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం మా కమిటీ తరఫున. కాబట్టి నేను నా యొక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఎక్కువగా టైం తీసుకోవడం బాగోదు, ఎందుకంటే చీఫ్ గెస్ట్ గారు ఎంతో బిజీతో ఉండి కూడా వచ్చారంటే నిజంగా నాకైతే మాత్రం వస్తారని నమ్మకం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏ గంటలో ఏ పిలుపు వస్తుందో తెలియనటువంటి పరిస్థితి, ఎక్కడ సీఎం గారి నుంచి వస్తావు, ఏ మినిస్టర్ గారి నుంచి వస్తావు, ఎక్కడి నుంచి వస్తావు తెలియదు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వారు నిజంగా వచ్చారంటే వాళ్ళు నిజంగా మన అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఒకసారి మరి వారికి మరొకసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నమస్కరిస్తున్నాను. Sri Palaraju IPS was born in the year 1966. He did his BTech in electronics from JNU Anantapuram. His first posting was as Greyhound's Commander, Anti-Naxal Squad in Hyderabad. Later, he worked as Supervising Deputy Probation Officer at Nirmal, Adilabad District, Officer on Special Duty, Kottagudem. Later, he rendered his services as Superintendent of Police in Vigilance Department. Further, he worked as Group Commander in Greyhounds, Deputy Commissioner of Police for East Hyderabad, Superintendent of Police in Warangal, Deputy Commissioner of Police in CCS Task Force. Further, he worked as Superintendent of Police in Technical Services, Hyderabad. Currently, he is working as Deputy Commissioner of Police, Vijayawada. He faced a lot of challenges initially, but he was always sincere, honest, dedicated and determined towards his duty and never compromised throughout his career. Thank you so much for being here, sir. We are really very fortunate. Thank you, sir. ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి విద్యార్థులకు కాలేజ్ యాజమాన్యానికి వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు అందరికీ నా నమస్కారాలు. నాకు ఇక్కడికి రావడానికి ముఖ్యంగా 3 కారణాలు ఉన్నాయి. నాకు ఒక కారణం, నేను బీటెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చేయడం, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి రావడం అంటే మళ్ళా నా గతానికి వెళ్ళడమే అన్న ఫీలింగ్ ఒకటి. రెండవది, నేను లెక్చరర్గా కూడా పనిచేశాను ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో. మూడవది, 110 సంవత్సరాల 110 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న యాజమాన్యం ఏదైతే ఉందో, అంటే 1906 నుంచి కాలేజ్ నడుపుతున్నది. అంటే అది కమర్షియల్ యాంగిల్లో కాకుండా ఒక సేవా దృక్పథంతో, సేవా తత్పరతో ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేయడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. అది కూడా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మనం అంతా చూస్తున్నాం. మధ్యలో కాలేజెస్ వస్తుంటే వెళ్తూ ఉంటే కమర్షియల్ యాప్టిట్యూడ్ తప్ప మిగతావి ఏమి ఉండవు. తర్వాత స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో అనేది అనదర్ షాక్. ఎందుకంటే మీకు తెలిసి ఎవరికి గ్రౌండ్స్ కూడా ఉండవు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అంటే పాఠాలు బట్టి వేయించాలి, ఉద్యోగాల వేటలో ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఉంది. ఈ 4 కారణాల వల్ల నేను ఇక్కడికి రావాలనుకున్నాను. 5వ కారణం ముఖ్యంగా యూత్. మీ అందరితో ఒకసారి మళ్ళా మాట్లాడాలి అన్న ఫీలింగ్ వల్ల నేను ఒప్పుకోవడం జరిగింది. సిపి గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తే సిపి గారు వెళ్ళమన్నారు. ఇప్పుడు 3 ముఖ్యమైన విషయాలు, అంటే చిన్న విషయాలు, కానీ మనం లైఫ్లో ఆ విషయాల్ని పెద్దగా మన జీవితం నడుస్తున్న క్రమంలో ముఖ్యమైన విషయాలు మనం మర్చిపోతున్నాం. ఒకటి, చదువు. మనకు ఈ ప్రపంచంలో ఒకసారి ఆలోచిస్తే రాళ్ళు కొట్టడం చాలా కష్టం. అంటే ఎండకు మనం వెళ్తుంటే ఎండకు రాళ్ళు కొడుతూ ఉంటారు, అది చాలా కష్టమైన పని. వ్యవసాయం చేయడం అది కూడా చాలా కష్టమైన పని, శారీరక శ్రమతో కూడుకున్న పని. అట్లాగే తాపి మేస్త్రి చేసే పని కానీ, రోడ్ వేసే పని కానీ, ఎర్రటి ఎండకు ఏదైనా అమ్మేటి పనులు కానీ, ఇవన్నీ చూసినప్పుడు వీటితో కంపేర్ చేస్తే చదువు ఈజీ పని. వీటన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే చదువు అన్నది చాలా ఈజీ పని. అది ఎప్పుడు మనకు అర్థం అవుతుంది? చదువు అయిపోయిన తర్వాత అర్థం అవుతుంది. అది ఇప్పుడే అర్థమవుతే మీరు ఇష్టంగా
చదువుకుంటారు. చదువుతో పాటు ఒక చదువు ఉంటే సరిపోదు. చదువు ఉంటే మనం అంటాం కదా, మనం టెక్నికల్గా ఉంటాం 360 డిగ్రీ ప్రొఫైలింగ్ అంటాం. అట్లాగా ఒక వ్యక్తికి సంబంధించి వ్యక్తిత్వం లేని మనిషికి చదువున అది అనర్థకం, అది పనికిరాదు, ఆ చదువుతో సంబంధం ఉండదు. అట్లాంటిది చదువుతో పాటు మిగతా యాక్టివిటీస్ అంటే వ్యక్తిత్వం ఉండాలి, విలువలు ఉండాలి. అంటే మన విశ్వవిద్యాలయాల్లో లేదా కాలేజీల్లో చదువు మాత్రమే చెప్తే ఆ చదువు దేనికి పనికిరాదు యాక్చువల్గా. కానీ చదువుతో పాటు విలువలు ఏ కాలేజీ అయితే నేర్పిస్తుందో, విలువలు ఏవైతే నేర్చుకుంటామో ఈ చదువుతో పాటుగా అవి మనల్ని మన జీవితాన్ని రక్షిస్తాయి, మనం 10 మందికి ఉపయోగపడేలాగా చేస్తాయి. ఈ మధ్య అంటే ఫస్ట్లో ఓన్లీ గవర్నమెంట్ కాలేజెసే ఉండేవి, ప్రైవేట్ కాలేజెస్ పెద్దగా ఉండేవి కాదు. చదువు ఎప్పుడైతే చదువుకోవటం ఒక ఎత్తు అయితే చదువు కొనటం ఒక ఎత్తు అయిపోయింది. అంటే ఎప్పుడైతే చదువు కొంటున్నామో, ఏ చదువు అయితే మనకు విలువలు నేర్పించాలనో ఆ చదువు ఎప్పుడైతే కొంటామో దాంట్లోంచి విలువ ఏమి రాదు, పెద్దగా మనకు విలువ వచ్చేది ఉండదు. అంచేత ఆ పరిమాణ క్రమంలో ఎక్కువగా కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్లో కానివ్వండి, లేదా మేము బయటికి వెళ్తానే ఉద్యోగాలు సంపాదించాలా, బయటికి వెళ్తానే ఎందుకంటే ఈ డబ్బులు కట్టి మేము వచ్చాం కాబట్టి అన్న ఫీల్ మనలోని చాలా భావాలని చితికేస్తుంది. కాబట్టి మనం చదువుకునేటప్పుడు చదువుకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో వ్యక్తిత్వానికి కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఉండాలి, అంతే విలువలను మనం నేర్చుకోవాలి. మూడవది స్పోర్ట్స్. అందరూ స్పోర్ట్స్ అంటే శారీరకమైనటువంటి ఆరోగ్యం ఉంటేనే మానసికమైనటువంటి ఆరోగ్యం ఉంటుంది, అవన్నీ పక్కన పెడితే మీరు చాలాసార్లు ఏమి కామెంట్ వింటామంటే ఏదన్నా మనం బాధపడినప్పుడు ఏమంటారు, స్పోర్టివ్గా తీసుకో అంటారు. స్పోర్టివ్గా తీసుకుంటే జీవితంలో స్పోర్ట్స్ మనకు నేర్పించేది 1, 2, 3 విషయాలు కాదు, చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటాం. ఒకటి, ఒక 5 మంది ప్లేయర్స్ కలిసి ఆడుతున్నప్పుడు ఒక ప్లేయర్స్ బాగా ఆడతాడు, ఒక ప్లేయర్ బాగా ఆడతాడు. అంటే ఒక సమాజంలో మనం లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కానివ్వండి, ఒక సమూహంలో, ఒక సమాజంలో కలిసి పని చేసేటప్పుడు కోఆర్డినేషన్ ఏ విధంగా ఉండాలనేది ఫస్ట్ మనం నేర్చుకుంటాం. రెండవది ఓటమి. స్పోర్ట్స్లో ఓడిపోతే ఏమవుతుంది, మళ్ళా ప్రయత్నిస్తాం. దాన్ని మనం ఏమనుకుంటాం, ఓడిపోయాము, తప్పులు తెలుసుకుంటాం. ఓకే, ఈ వాలీబాల్ అయితే ఈ ప్లేయర్ మనకు వీక్ లింక్, ఈ ప్లేయర్ ఇతని ప్లేస్మెంట్ మార్చడం వల్ల మనం గెలిచే అవకాశం ఉంది. అంటే ప్రతి ఓటమి నుంచి ఒక లెసన్ నేర్చుకుంటాం మన స్పోర్ట్స్లో. సో అది ఒక ఎత్తు. మూడవది, ఎంత వీకెస్ట్ పర్సన్ అయినా, అంటే ఆ పర్సనాలిటీలో లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఆయనకు లేకపోయినా, ఆయన గ్రూప్లో ఆడుతున్నప్పుడు సపోజ్ ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నాడు, వాళ్ళని పాస్ చేయమంటాం. అంటే కమ్యూనికేషన్ కూడా బాగా, అంటే చాలా మంది ఇంట్రోవర్ట్స్ ఉంటారు. ఇంట్రోవర్ట్స్ ఉంటే లోకల్లో ఉంటారు, సిగ్గుపడుతుంటారు. అదంతా ఏం లేకుండా ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేయగలిగినటువంటి క్యాపబిలిటీ మనకు స్పోర్ట్స్ నుంచి వస్తుంది. అట్లాగే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడం. అంటే మనం అన్ని హక్కుల కోసం పోరాడుతుంటాం కానీ బాధ్యతల గురించి ఎప్పుడు మనం పెద్దగా ఆలోచించాం. స్పోర్ట్స్ వల్ల మనకు అదొక మంచి క్వాలిటీ మనకు అలవడుతుంది. అంచేత స్పోర్ట్స్ అనేటువంటిది పార్ట్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్. అంటే చిన్నప్పుడు ఇంతకు చాలా ఉండేవి, గోళీలు ఆడేవాళ్ళు, బిల్లం గోళ్ళు ఆడేవాళ్ళు, ఇవన్నీ పోయాయి. ఈ ఇండోర్ గేమ్స్ ఎక్కువైపోయినాయి, కంప్యూటర్స్గా ఆడుకుంటా ఉన్నాం మనం. అందరి చేతిలో సెల్ ఫోన్ వచ్చింది, పిల్లలు కూడా ఇంట్లో కూర్చొని వీడియో గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి శారీరక శ్రమ అనేది అసలుకి పోయింది మన లైఫ్లోంచి. వీధిలోకి వచ్చి పిల్లలతో ఆడితే నేను చెప్పిన క్వాలిటీస్ అన్ని అబ్బాయిలకు వస్తాయి. వీటిలో వచ్చి పిల్లలతో ఆడితే డిఫరెంట్ కల్చరల్ బ్యాక్డ్రాప్స్ నుంచి, డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ నుంచి ఆ పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వటము, ఆ గేమ్లో మన వ్యక్తిత్వానికి కావాల్సిన చాలా గుణాలు మనకు అలవడతాయి. అది ఛాన్స్ లేదు ఇప్పుడు ఈ కాలంలో. అందరూ ఇంట్లోనే కూర్చుంటారు, వీడియో గేమ్స్ ఆడుకుంటారు. దానివల్ల అంటే ఇంట్రోవర్ట్ అవ్వటము, వైలెంట్ నేచర్ మనకు అలవడుతుంది. గేమ్లో ఎవరినంటే వాళ్ళని కాల్చడం ఉంటుంది, జీటీఏ ఉంది, దాంట్లో ఏంటి టపటప కాల్చినందుకు మనకు కొద్దిగా డబ్బులు పడుతుంటాం మన అకౌంట్లో. అటువంటి గేమ్స్ మనం ఆడతాం. దానివల్ల మన అందరికీ ఒకలాంటి స్వభావం, అంటే రియల్ వరల్డ్కి వర్చువల్ వరల్డ్కి మధ్య గీత తగ్గిపోతూ వస్తూ ఉంటుంది. అంటే మనం ఆన్లైన్లో అడ్వెంచరస్ లైఫ్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఈ కాలంలో కూడా అంటే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ ఉండి ఆ స్పోర్ట్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేయడం నిజంగా నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. తర్వాత మీరు గమనిస్తే 10th తర్వాత 2 ఏళ్ళు ఇంటర్మీడియట్, 4 ఏళ్ళు బీటెక్, 4 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు డిగ్రీ. సో 10th తర్వాత ఈ 5 years మనం కష్టపడితే, అంటే ఇష్టపడి కష్టపడితే 50 ఏళ్ళు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు, 5 తరాల తలరాత మార్చవచ్చు డెఫినెట్గా.
ఎందుకు బానిసత్వ సంఖ్యలు తెగాలంటే ఈ సమాజంలో బీదరికం ఛాయలు మన దగ్గర నుంచి పోవాలంటే చదువు తప్ప వేరే మార్గం ఉండదు. అట్లాగే చాలా మంది లక్ అనుకుంటారు. లక్ అనేది ఏం లేదు ఈ ప్రపంచంలో. లక్ ఆల్వేస్ ఫాలోస్ ద ఫుట్ ప్రింట్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. హార్డ్ వర్క్ ఎవరు చేస్తే వాళ్ళ వెంట లక్ వస్తుంటుంది. కాబట్టి ఇది మనం ఈ 5 ఏళ్ళు కష్టపడి కష్టపడి ఈ 5 ఏళ్ళు కనుక మనం ఆ లైఫ్ను మనం గుప్పిట్లో పెట్టుకోగలిగితే మనం 50 years హ్యాపీగా సుఖపడచ్చు. ఈ 5 ఏళ్ళు ఎవరైతే సుఖపడతారో వాళ్ళంతా నెక్స్ట్ 50 years కష్టపడతారు, నెక్స్ట్ 5 తరాలు నష్టపోతాయి. కాబట్టి ఈ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం. యాక్చువల్గా బీటెక్ చేసేటప్పుడు మనమంతా వన్డే ఇంటర్నేషనల్లో ఆడతాం. అంటే ఆ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంటే ఈరోజు నైట్ చదివేయటం. దానివల్ల మార్కులు వస్తాయేమో కానీ నాలెడ్జ్ మాత్రం సంపాదించుకోలేము. బయటికి వచ్చిన తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో పాల్గొనేటప్పుడు కానీ ఫస్ట్ 3 years లోపల జాబ్ తెచ్చుకోలేకపోతే స్టేల్ అయిపోతాం. వేరే ప్రొఫెషన్, సపోజ్ మనం ఒక క్లర్క్ అయ్యాము లేదా ఒక టీచర్ అయ్యాము, వాళ్ళ ప్రొఫెషన్స్లో ఒకసారి లెర్నింగ్ ఉంటే సరిపోతుంది. కానీ ఇంజనీర్ లైఫ్లో ప్రతిరోజు లెర్నింగే. ఏ రోజు లెర్నింగ్ ఆపేస్తాడో ఆ రోజు అవుట్. మీరు చూస్తున్నారు, మీరు చేరిన ఫస్ట్ ఇయర్లోకి ఇప్పటికే రకరకాల టెక్నాలజీ మారిపోతుంది. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ట్యూబ్స్ చదివేవాళ్ళం. ట్యూబ్స్ తర్వాత మైక్రో ప్రాసెసర్స్, ఐసీలు. ఇప్పుడు ఐసీల గురించి ఎవరు మాట్లాడే వాళ్ళు లేరు. చిప్స్, అంటే రకరకాల టెక్నాలజీ మారిపోతుంటుంది. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు లెర్నింగ్ చేయాల్సినటువంటి జాబ్లోకి మీరు ఫ్యూచర్లో వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది కూడా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. తర్వాత మనకు ఎవరు బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మీరు కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు మీకు అందరూ చెప్తారు చదువుకోమని, లేదా ఎలా ఉండాలో చెప్తారు. ఒక్కసారి మీరు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ గురించి మీకు ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు. నువ్వు ఒక్కరివే ఇండివిజువల్ అవుతావు. అన్లెస్ అదర్వైజ్ యూ రియలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ విల్ నాట్ స్టాండ్ ఇన్ లైఫ్ అన్నమాట. ఇది మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే చదువు ఉండాలి, చదువుతో పాటు వ్యక్తిత్వం ఉండాలి, వ్యక్తిత్వంతో పాటు మనం ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని మన వ్యక్తిత్వంలో నింపుకోవాలి. అందుకే మీరు చూస్తే చాలా చోట్ల ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయితే సూసైడ్ చేసుకుంటాం. దేనికి వస్తుంది? ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయితే సూసైడ్ ఎందుకు చేసుకోవాలి? చాలా చోట్ల అంటే మానసిక దౌర్బల్యం అనేటువంటిది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇటువంటి క్వాలిటీస్ లేకపోవడం. మన వ్యక్తిత్వంలో దానికి సంబంధించిన క్వాలిటీస్ లేకపోతే మనం జీవితంలో నిలబడలేకపోతే, ఎంత చదువు చదివితే ఎన్ని ర్యాంకులు వచ్చితే ఏం లాభం? ఆ అబ్బాయి మానసిక దౌర్బల్యంతో సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేస్తే ఏం లాభం వస్తుంది మనకు? కాబట్టి ఇవి మీరు దయచేసి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అట్లాగే కాలేజీలో ఉన్నప్పుడే బయట ఫీల్డ్స్లో ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు అన్నారు మన ప్రిన్సిపల్ గారు అన్నారు, ఐఓటీ ఆఫ్ థింగ్స్. సో మీకు కొన్ని ఉదాహరణలు, అంటే పోలీస్ అంటే గుడ్డిగా లాఠీ పట్టుకొని ఎవరు పడితే వాళ్ళు కొట్టే రోజులు పోయాయి. సో టెక్నాలజీ అనేటువంటిది పోలీస్ శాఖ కూడా విరివిరిగా వాడుతూ ఉంది. మీరు ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు కమ్ టు కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఉంది మనది. అక్కడికి వస్తే మన పోలీసింగ్లో ఎటువంటి మార్పులు వచ్చాయనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. మనకి ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రైజ్ సర్చ్ అని ఒకటి ఉంది. అంటే ఇవన్నీ ఏం చేశారంటే బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ చేస్తా ఉన్నాం. అంటే ఆర్టీఏ డేటా, హాస్పిటల్ డేటా, ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్స్ డేటా, ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన డేటా, ఆధార్కు సంబంధించిన డేటా, ఈ డేటాలన్నింటిలో ఉండే నేమ్ సెర్చ్, దాన్నే ఎంటర్ప్రైజ్ సెర్చ్ అంటారు. అంటే ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి మీరు నా పేరు సమ్ నాగరాజు అన్నారు, ఆర్ఎల్ల నాగరాజు అని కొట్టంగానే అతని మీద ఉండేటువంటి కంప్లీట్ 360 ప్రొఫైల్ డేటా వస్తుంది. అంటే ఆర్ఎల్ల నాగరాజు ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా 1991లో పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాడా, ఇతని పైన ఏమైనా కేసులు ఉన్నాయా, ఇతను కంప్లైంట్గా ఉన్నాడా, విట్నెస్గా ఉన్నాడా, అక్యూజ్డ్గా ఉన్నాడా, ఆ కేసుల స్టేటస్ ఏంటి, ఆ కేసులు అక్యూట్ అయినాయా, వెళ్ళిపోయా, అంటే అక్యూట్ అయ్యా, కన్విక్ట్ అయ్యాయా, ఇతని పైన ఏమన్నా రౌడీ షీట్ ఉందా, ఇతని ప్రజెంట్ గ్యాస్ ఎక్కడి నుంచి డ్రా అవుతుంది. ఇప్పుడు దొంగలు ఉంటారు, డెకాయిటీ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. హస్బెండ్ దొంగతనం చేస్తున్నాడని మహిళలు పోయి కట్టెల పొయ్యి మీద చేయరు, గ్యాస్ కనెక్షనే వాడతారు. నువ్వు దొంగతనాలు చేయి, ఏమైనా చేయి, నేను కట్టెల పొయ్యి వాడను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అతను మనకు కనిపించలేదు, ఆ డెకాయిటీ చేసే వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం, జస్ట్ డాటాలో ఆధార్ సర్చ్కి వెళ్తే ఎక్కడి నుంచి గ్యాస్ ఆమె డ్రా చేసి, ఇక్కడ నుంచి పారిపోయి ఆయన నిజామాబాద్లో ఉన్నాడు, నిజామాబాద్లో ఆ గ్యాస్ కనెక్షన్ ఎక్కడి నుంచి డ్రా అయింది, ఏ డేట్న డ్రా అయింది, ఏ అడ్రస్కు డెలివరీ అయింది వస్తుంది. కాబట్టి అటువంటి టెక్నాలజీ కూడా మనం వాడుకోవటం మొదలైంది. అట్లాగే చాలా కేసెస్లో ఇప్పుడు విజయవాడలో జరిగేటువంటి దాదాపు 234 కేసులు ఓన్లీ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ద్వారా మనం డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు కూడా కాలేజీ నుంచి యూ ప్లీజ్ వీళ్ళను ఇటువంటి ప్రాక్టికల్గా ఉండే డిపార్ట్మెంట్స్కి ఎక్కడైతే ఇప్పుడు
బేసిక్ నీడ్ పోలీస్ అయితే అనేది చాలా పెద్ద ఎత్తున నీడ్ ఆఫ్ సొసైటీ ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక సమగ్రమైన బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ కానివ్వండి, వీడియో అనలిటిక్స్ కానివ్వండి, డేటా ఇంటిగ్రేషన్స్ కానివ్వండి, డాష్ బోర్డ్స్ కానివ్వండి, లాట్ ఆఫ్ వర్క్ అవుతుంది. ఈరోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడుతున్న దాదాపు 60% ఆఫ్ ఫండ్స్ ఈ ఫీల్డ్లోనే ఉన్నాయి. ఈ ఫీల్డ్కి సంబంధించి ఉన్నాయి. అంటే యాక్సిడెంట్లు తగ్గించడానికి నిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగింది. యాక్సిడెంట్లు తగ్గించడానికి బ్లాక్ స్పాట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉంటే ఆ బ్లాక్ స్పాట్లో ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి ఏం జరిగింది, ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఏం చేశారు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వరకు ఆ బ్లాక్ స్పాట్లో ఎంతవరకు జరిగింది అని ఒక 500 బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉంటే ఇయర్ బై ఇయర్ కనీసం 30% బ్లాక్ స్పాట్స్ని, బ్లాక్ స్పాట్స్ అంటే ఒక యాక్సిడెంట్ ఒక స్పాట్లో 10 లేదా 10 కంటే ఎక్కువ మంది చనిపోయినటువంటి స్పాట్స్ అన్నమాట. సో ఆ స్పాట్ను గుర్తించి అది ఆ యాక్సిడెంట్ వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల జరిగిందా, మెకానికల్ లోపాల వల్ల జరిగిందా, ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్ వల్ల జరిగిందా, రోడ్డు డిజైన్ వల్ల జరిగిందా, లేక విలేజ్ నుంచి వచ్చేటువంటి ట్రాఫిక్ ఆ పాయింట్లో వచ్చి కలవటం మూలంగా జరిగిందా అన్నది సమగ్రమైన స్టడీ జరుగుతుంది. దానికంతా కూడా టెక్నాలజీ కారణం. ఎందుకంటే అంతకుముందు మనకు డేటా ఫింగర్ టిప్స్లో ఉండే డేటా ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు టు దట్ ఎక్స్టెంట్ కూడా మనకు ఇప్పుడు డేటా అవైలబిలిటీ ఉంది. కాబట్టి మీరు కూడా మీ కాలేజ్ నుంచి కూడా డెఫినెట్గా పోలీస్ శాఖతో, విజయవాడ సిటీ పోలీస్ శాఖతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. వీ హ్యావ్ ఏ ఫేస్బుక్ అకౌంట్, విజయవాడ సిటీ పోలీస్ అనే ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంది. 4th లైన్ అని మహిళల రక్షణ కోసం అని 4th లైన్ అప్లికేషన్ ఉందని మీ అందరికీ తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్. దాంట్లో మీరు అమ్మాయిలు అయితే ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రావెలింగ్, మీరు ఒక ఆటో ఎక్కి ఇంటి దగ్గర దిగాలి, జస్ట్ ట్రాక్ మీ ఆప్షన్ మీరు ఒత్తితే మీ ఎంటైర్ రూట్ ట్రాక్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే కమాండ్ కంట్రోల్ నుంచి ట్రాక్ చేయడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ మీరు దిగిపోయిన వెంటనే అంటే మీరు ఏదైతే స్పెసిఫిక్ రూట్ ఎంచుకున్నారో ఆ రూట్లో కరెక్ట్గా వెహికల్ వెళ్తుందా లేదా, డీవియేట్ అయిందా, వెహికల్ డీవియేట్ అయిన వెంటనే పోలీసు అలర్ట్ వెళ్తారు అనమాట. అట్లాగే ఈ రక్షకని మనం GPS ట్రాకింగ్ ద్వారా మా వెహికల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, తర్వాత డైల్ 100 కాల్ చేస్తే వితిన్ 7 minutes వెహికల్ రావడానికి తగిన టెక్నాలజీ కూడా మనం సంపాదించుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి పోలీస్ శాఖ తరఫు నుంచి సర్వీసెస్ ఏవైతే పొందాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా సిటిజన్ పోర్టల్ ఉంది. అట్లాగే 4th లైన్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఉంది, మహిళల రక్షణ కోసం చేయడం జరిగింది. అట్లాగే 8th రోజున మనం మహిళల యొక్క మహిళా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. ఐ రిక్వెస్ట్ యువర్ కాలేజ్ ఆల్సో టు పార్టిసిపేట్ విత్ us. ఆన్ 8th వీఆర్ కండక్టింగ్ ర్యాలీ. 7th రోజున ర్యాలీ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. 8th రోజున విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఐ రిక్వెస్ట్ యువర్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో టు ప్లీజ్ పార్టిసిపేట్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే దట్ ఐ కుడ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ ఆల్. నాకు తెలిసిన నేనేదో జీవితంలో నేర్చుకున్న కొన్ని లెసన్స్ అయినా మీకు చెప్పినందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది. దయచేసి మీరు తెలుసుకున్న విషయాల్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే కాక మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా 10 మందికి చెప్పగలగాలి. సమాజంలో మార్పు అంటే మనం వ్యక్తిగా మనకు పనికొస్తున్నామా, మనం వ్యక్తిగా కుటుంబానికి పనికొస్తున్నామా, కుటుంబానికి పనికొచ్చిన తర్వాత సమాజానికి ఎంతవరకు పనికొస్తామా అనేది మనం బేరీజు వేసుకోవాల్సిన విషయం. చదువు అంటే లోపల పడేది, అంటే లోపల మనం ఏంటో తెలుసుకోవడానికే చదువు ఉపయోగపడుతుంది తప్ప మిగతా విషయాలకి కాదు. మనం ఏంటో మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది మన క్యాపబిలిటీ ఏంటి, మనలో నేనే వాట్ ఐఎమ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ అని తెలిపేదే చదువు. కాబట్టి చదువు మీద ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నారో అంతే కాన్సన్ట్రేషన్ మిగతా వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించిన ఈ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఈ కాలేజీలోనే పునిపుచ్చుకోవడం, తద్వారా జీవితం యొక్క పరమార్థాన్ని తెలుసుకోవడం. ఎందుకంటే మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఎవరితో మ్యాచ్ కావు కదా. ప్రపంచంలో మీ ఫింగర్ ప్రింట్ ఇంకొకరితో మ్యాచ్ కాదు. అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుడు నిన్ను యూనిక్గా పేరు పెట్టి నిన్ను పుట్టించాడు. అంటే నీకు ఒక పర్పస్ ఉంది లైఫ్లో. ఆ పర్పస్ ఏంటో తెలుసుకోవడమే జీవితం. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా సుఖమైన జీవితాన్ని పొందాలి, మంచిగా లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. 4th లైన్ అనే మొబైల్ అప్లికేషన్లో సిటిజన్కి సంబంధించి సర్వీసెస్ పొందేటప్పుడు సపోజ్ నేను పాస్పోర్ట్ అప్లై చేశాను. అప్లై చేస్తే నా పాస్పోర్టు ఇంతకుముందు ఏం జరిగిందంటే పాస్పోర్ట్ అప్లై చేసిన తర్వాత మనకు 2 నెలలకు 3 నెలలకు పాస్పోర్ట్ వచ్చేది. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అంటే డేటా ఇంటిగ్రేషన్స్ వల్ల ఏమైందంటే ఇంతకుముందు ఒక వ్యక్తికి పాస్పోర్ట్ ఇవ్వాలంటే పోలీస్ వెరిఫికేషన్ ఉండేది. ఆ పోలీస్ వెరిఫికేషన్లో ఆ అబ్బాయి పేరు కొట్టినా అమ్మాయి పేరు కొట్టినా ఇంతకుముందు ఏం చేసింది, మొత్తం దేశంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ రేడియో మెసేజ్లు కొట్టేవాళ్ళు. అక్కడి నుంచి అందరూ ఆన్సర్లు ఇచ్చేవాళ్ళు, మా దగ్గర కేసులు లేవండి, మా దగ్గర కేసులు లేవండి. దానివల్ల 2 months టైం పట్టింది. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే డాటాస్ అన్ని ఇంటిగ్రేట్ అయ్యాయి. ఒకే ఒక సెర్చ్ బటన్, నేను చెప్పాను కదా ఎంటర్ప్రైజ్ సెర్చ్ బటన్, కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఇండియాలో ఎక్కడ కేసు ఉన్నా ఆయన పైన కేసు ఉంటే ఆ కేసు కనబడుతుంది.
ఎప్పుడైతే ఎంటర్ప్రైజ్ సర్చ్లో అతని పేరు రాలేదో ఇమీడియట్గా అతనికి పాస్పోర్ట్ ఇష్యూ చేయమని ఇచ్చేస్తున్నాం. దాన్ని తత్కాల్ అంటున్నాము, లేదా తత్కాల్ అయితే 3 days, కాకపోతే 7 days లోపల మ్యాక్స్ విజయవాడ సిటీలో 7 days లోపల పాస్పోర్ట్ వస్తుంది. అటువంటి సర్వీసెస్ అన్ని. అట్లాగే మనం ఏదైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చాము పోలీస్ స్టేషన్లో, నా కంప్లైంట్ ఏమైంది అని ప్రతిసారి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళకుండా మన కంప్లైంట్ ఐడి అక్కడ టైప్ చేయగానే మీ స్టేటస్ మీకు తెలిసిపోతుంది. అట్లాగే ఎఫ్ఐఆర్ స్టేటస్ తెలుస్తుంది. అట్లాగే సేఫ్ ప్లేసెస్ ఏంటి, అమ్మాయికి సపోజ్ లేట్ నైట్ వెళ్తా ఉన్నాం, ఇక్కడ సేఫ్ ప్లేసెస్ ఏంటి అంటే సేఫ్ ప్లేసెస్ నోటిఫై చేసి మ్యాప్ ఉంటుంది దాంట్లో. అట్లాగే నేను 4th లైన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వగానే మీకు డీసీపీ లెవెల్ ఆఫీసర్ మాట్లాడతారు. 4th లైన్లో మీరు కంప్లైంట్ ఇస్తే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. 4th లైన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ కంప్లైంట్కి డీసీపీ లెవెల్లో ఫోన్ చేస్తారు. ఫోన్ చేయడమే కాకుండా ఎఫ్ఐఆర్ డోర్ స్టెప్ మీ ఇంటికి వస్తారు పోలీసులు. సో అటువంటి ఆప్షన్ ఉంది. అట్లాగే అమ్మాయిలకైతే ట్రాక్ మీ ఆప్షన్ ఉంది, SOS ఉంది. అంటే SOS అంటే ఇన్ ద సెన్స్ సపోజ్ ఆ అమ్మాయి వితర్కమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఆ అమ్మాయి షీ కెనాట్ కాల్, ఆ అమ్మాయి ఫోన్ షేక్ చేస్తే చాలు, షేక్ చేసినా సరే అది SOS కాల్ అని చెప్పి కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి వెహికల్ వెళ్తారు. మనకి ఇప్పుడు ఇండియాలో బెస్ట్ అప్లికేషన్ 4th లైన్ 1 lakh డౌన్లోడ్స్ అయింది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్లీజ్ డౌన్లోడ్. మనము మన మహిళల గురించే కాదు, అందరి గురించి. సపోజ్ నేను ఒక ₹1 కోటి బ్యాంక్ నుంచి డ్రా చేశాను, నేను వెళ్తున్నా, ట్రాక్ మీ పెట్టేస్తాను. నేను ఏ వెహికల్ పెడుతున్నాను ట్రాక్ మీ పెడితే కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి ట్రాక్ అవుతుంది మీ వెహికల్ మూవ్మెంట్ మొత్తం. మీరు ఇంటికి చేరేంత వరకు, మీరు ట్రాక్ మీని ఆఫ్ చేసేంత వరకు ట్రాక్ అవుతుంది. అంటే మీరు ప్రిస్క్రైబ్డ్ రూట్ చెప్తారు, ఆ రూట్ నుంచి డివేట్ అయిన లైవ్ ట్రాఫిక్ అని ఇంకొకటి ఉంది. లైవ్ ట్రాఫిక్ తప్పించుకోవడానికి డివేట్ అయ్యారా, నార్మల్గా డివేట్ అయ్యారా కూడా చూస్తారు. లేదా ఎక్కువసేపు దారిలో ఆగిపోయినా కూడా ఇమీడియట్గా 900 నుంచి వెహికల్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ 4th లైన్ అప్లికేషన్ అనేటువంటిది సిటిజన్ సర్వీసెస్కు సంబంధించింది. ఏ సర్వీస్ అయినా కూడా 4th లైన్ ద్వారా పొందొచ్చు. అట్లాగే 4th లైన్లో ఈ మార్కెట్ రేట్స్ కూడా ఇచ్చారు. అట్లాగే సినిమా థియేటర్స్లో ఏమేమి మూవీస్ ఉన్నాయో కూడా ఇచ్చారు. అంటే మీరు ఒకసారి 4th లైన్కి అయితే మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చారంటే బ్లాక్ స్పాట్ మనం దాటుతున్నాం, దగ్గరగా 200 మీటర్స్లో బ్లాక్ స్పాట్ ఉంటే అలర్ట్ చేస్తారు. మీరు బ్లాక్ స్పాట్ రీచ్ అవుతున్నారు, కేర్ఫుల్గా డ్రైవ్ చేయండి, రిమెంబర్ యువర్ ఫ్యామిలీ అని వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్. అండ్ వీ విల్ టేక్ మన ఒకసారి 4th లైన్ ఈ కాలేజ్ అంతా కూడా చెప్పించాలి. ఎందుకంటే యూత్కి తెలిస్తే అందరికీ తెలిసేది. వీళ్ళకి మన పిల్లలకు వచ్చినంత టెక్నాలజీ మనకి ఇంకా రాలా. కాబట్టి let us really your words are very inspiring, and you have given very important information about our safety. Thank you so much for that. We thank all the invitees for their gracious presence and valuable words. It's time for felicitation of today's chief guest. Now I request Shri Chalwadi Mallikarjun. Competitions which were organized by Madurai Kamaraj University, Madurai. Next, I call upon M. Gambhir Department. He is selected to represent JNU Kakinada handball team, which will take part in the South Zone Inter-University Handball Tournament, which was organized by Periyam University, Salem. Next belt, first in the state level competitions. J. Dinesh.
Central Zone Games Meet for Women organized by Tirumala Engineering College, Jonalageta, Narsarawpet, Guntur district. And Central Zone Throwball team. In the Youth Fest Sakshi Arena 1, our student Praveen has got first place in shuttle badminton in National Level Sport Fest, which was organized by KL University. And prize distribution for Pogo team, finals boys. Winners, second MBA. T. Ugandar and team. And runners sir. Sai Suraj team. Winners are from 3rd ACE, SK Taslima team. Pogo 3rd ACE team. From 3rd EEE, C Malak team. Ready? And the runners are 3rd EEE, Malak and for and Madhu team. Runners from final year mechanical was 3rd CSC A section K Saujanya team. EEE C Malati team. Papa no కొంచెం జరగ Throw ball runners are C Malati team from 3rd EEE. Runners L Subaraju team. Papa no itra. Next, shot put winners. Boys.
Shot put winners: P. Durga Prasad, final year Triple E. And third prize A. Sudhir Baba, second year Mechanical. P. Durga Prasad, final year Triple E. Winners girls: J. Sudipti from third Civil. Second prize C. Malati from third Triple E. And third prize Sai Jyoti, third Mechanical. Next event running 100 meters. Final year Mechanical. Second prize M. Sai Suraj. In running 100 meters, third prize Y. Jagadish from L. Saujanya and B. Aparna Lakshmi from third year Triple E. Team from Mechanical. And second prize M. Sai Suraj team from Sati Durga Prasad team from ECE. Team from ECE. And winners in running 400 meters girls. The first prize S. Maunika team from ECE. K. Maunika team from Civil. Second prize in running 400 meters K. Maunika team from Civil. And third prize Jyoti team from Mechanical. Running 400 meters. And second prize B. Jagan from second year Mechanical. And second prize B. Jagan from second Mechanical. And third prize M. Sai Suraj, final year Mechanical. Now, Airacharandan Garu, volleyball coach, BR Stadium Guttur, to please be on the dais. Thank K. Maunika from final year Civil. Malati, third year Triple E. Third prize Mansa from Krishna from third year ECE. First prize Praveen team from MBA. Girls, first prize G. Subhashini team from third Civil. Next, second prize K. Maunika and A. Ahalya from final year Civil.
Second prize, G. Subhashini, 3rd Civil. And G. Subhashini, 3rd Civil. Next, Caroms. Thank you, sir. Thanks a lot. Sai Naveen T from 3rd Mechanical. First prize, Ramanavan team from 3rd Mechanical. And second from final year CSC. And second prize, SDK Prasanna and Akila from final year Civil. Final year Civil. Next event, chess. Chess winners, boys. Sai Srinath from 3rd Mechanical. Second prize, P. Shankar from 2nd Civil. K. Yashashwini. Suchitra from final year ECE. Suchitra from final year ECE. Next, table tennis. Second prize, J. Durga Prasad and N. Madhu from 1st year MBA. And second prize, yes, Divya from Divya and Jean from 3rd CSC. CSC. Next, Tennicoid winners, J. Sudipti and G. Subha. Runner sir, P. Swapna, team from 2nd ECE. Naushin from 2nd ECE. Thank you, sir. Thanks a lot. And runner sir from CSC, U. Sri Teja team. First year boys, winners are from Mechanical, K. Purna team. Winners from Mechanical, K. Coco boys, winners from 1st Mechanical, K. Purna team. And runners sir from CSC, K. Suman team. Coco first year boys, runners sir from CSC department, K. Suman team, Tarun team. Winners are from CSC department, N. Tarun team. Thank you, sir. Thanks a lot. Team Bhagwani team. Team Bhavya team.
from EC. Winner sir, B. Tejomayi and P. Madhuri from EC. And runner sir, J. Lahari and T. from CV. Next, shuttle doubles, boys. Winner sir, P. Vinny and T. Ayappa from EC. Second prize, Sai Pawan Rakesh and Ashwin from CSC. Next, from girls, G. Mrunalini and A. Alekia from EC. Winner. Next event, shuttle singles. From boys, C.H. Jitendra from EC. And runner is P. Vijay Kumar Reddy from Mechanical. And the second prize, P. Vijay Kumar Reddy from Mechanical. Shuttle singles girls, A. Alekia from EC. Thank you, sir. And second, next event, shot put from boys, K. Purna from first prize, K. Purna from Mechanical. Second prize, N. Tarun from D. Anand from Mechanical. Third prize, D. Anand from Mechanical. From girls, E. Bhavya from EC. E. Bhavya from EC. S. Pani from Civil. And third prize, B. Satya from EC. And in running, boys, L. Shivsai Prasad from EC. L. And third prize, SK Neil Basha from Mechanical. S. Pani from Civil Department. Third prize, F. Maulika Surya from CSC Department. Thank you, sir. Thanks a lot. Third sir, from third EC, D. Ramareddy team. Next event, Coco. Winner sir, from the Nago team.
Thanks a lot. Pan Kumar team. A. Niharika from 2nd DME. A. DMC. Second prize, S.K. Farzana from 1st DC. And Naveen Kumar from 2nd DC. First prize, Ryan and Prakash from 3rd DC. A. Pranita and A. Niharika. Second prize, Dausya and Habibaji from 1st DC. Second, Dausya Diploma Table Tennis winners for doubles. C.H. Om Sai and Prabhu Chaitanya from 2nd DC. C.H. Om Sai and Prabhu Chaitanya from 2nd DC. And runners. Next event chess from boys. Second prize is Manikanta from 1st year. And from girls, G. Padmavati from 1st DC. First prize in chess. G. Padmavati from 1st DC. And runners for volleyball, S. Trinath team, J.V. Ravindra Babu and team. Thrower for faculty, Dr. A. Ramadevi and team. And runners sir, S. Sridevi and team. And runners sir. Gents, S. Babu Rajendra Babu from CS. Athletics for faculty, ladies. D. Deepika from MBA for Message department. Third prize, CHB department. Faculty doubles. Carols for faculty doubles, gents. Shuttle is Risha. Next event, shuttle for faculty doubles, gents. S. Prasad and K. Sudhakar from CSE department and G. Achyut Ramaya from SNH department. Shuttle for faculty doubles winners M. Sridevi Madam and D. Deepika Madam from MBA department. Runners G. Padmaja Madam and B. Kamleshri Madam from CSE department. Next event, shuttle for and second prize SBR Prasad from CSE department. First prize M. Sridevi from MBA department and second prize Kirti Paletti.
First prize, KV Lakshminarayana Garu from Civil Department. F. Sridevi from MBA Department. And runner is G. Padmaja from CSE Department. వేణు వెనక్కి ఉండేవాడిని మేడం చూడండి ఒకసారి వేణు వెనక్కి వేణు చేయబట్టకండి మామూలుగా పెట్టేసాను కొట్టాలి రెడీ థ్యాంక్ యూ మేడం ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్ Y. Jagdish, K. Aravind, N. Sai Suraj, P. Srinivas Reddy, K. Durga Rao. Sir, one more, sir. Okay. Now I call upon S. Manasa, M. Akila, A. Ahalya, M. Sai Lakshmi Roja. ఒకరు పట్టుకోండి మా సర్టిఫికేట్ ఒకరు పట్టుకోండి రెడీ I especially thank the sports committee for the wonderful support because these people have been toiling very hard for 2 months continuously to make this event a great success. I really thank the sports committee for their wonderful cooperation. And finally, I would like to thank the print and media and all the technicians who supported for the smooth running of this event. Thank you one and all for your gracious presence. Thank you. Thank you, Manada.